गुरु का सिख कहलाउंदा है तेनू किवें रहना चाहिए, उसकी रहत कैसी होगी जो गुरु का सिख कहलाउंदा है। पातशाह गुरदेव गुरु रामदास महाराज जी ने पावन उपदेश बचन कीते, कहन लगे गुरदेव गुर सतगुर का जो सिख आखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै भाई। पूज जो सतगुरु समरथ का सिख कहाउंदा कि मैं गुरु का सिख हाँ, सो हमेशा जब सोमदा होया सवेरे उठे तब वाहिगुरु दे नाम का उचारण करे, वाहिगुरु दे नाम का उचारण करे, हरि स्वरूप का ध्यावना करे। भाव अमृत वेले उठ के उस सच्चे परमेश्वर की याद चिंतन विच जोड़े। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। वो अमृत वेले उठ के परमेश्वर की याद चिंतन विच जुड़े। सतसंगी जनों, क्योंकि भाई अमृत वेले का बड़ा महत्व बड़ा फल है। सारे दिन की साधना एक पल अमृत वेले का सम है, बरोबर है। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। जिन्हां ने भी अमृत वेले उठ के जपिया, वो जो भी मंगते ने मेरे वाहे गुरु तो उन्होंने मिलता है। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जा गन लहन से साई कन्नों दात। वो दातां लैंदे ने मेरे वाहे गुरु तो जो जागदे ने अमृत वेले। पहले पहरे सब कोई जागे, दूजे पहरे भोगी, तीजे पहरे तस्कर जागे, चौथे पहरे जोगी। पहले पहरे सब कोई जागता है, दूजे पहर भोगी जागते, तीजे पहर चोर जागते, चौथे पहर रब दे प्यारे जन जागते ने। जो उसकी याद चिंतन विच जुड़ते ने, उसके नाम नूं जपते ने, क्योंकि बख्शीशा लैंदे वो मालिक परवदगार बड़ा समर्थ है, आप बख्शिशां करदा है। जो उसकी याद चिंतन विच जुड़ते ने, पहले पहर शोभा सोतिया उपजै चाओ। तिन्हां दरियावां स्यों दोस्ती मन, मुख सच्चा नाम। रब दे प्यारियां दे मन विच ते मुख विच सच्चे परमेश्वर दा नाम हुंदा है। बाबा विधि चंद जी दा संगत ऐसी हुई, चोरियां करन लग गए, बजियां चोरियां कीतियां नगद विचों, चल पे। नगर वालियां नूं भी प्रतीत होया बाहो दाही वो भी पिछे चल पे। बाबा विधि चंद जी नूं भी पता लग गया कि नगर वाले पिछे आ रखे। वो जल खलोता है, अल दे नज़दीक रब दे प्यारे महात्मा बैठे। बुक्कल मारी है चादर दी जप रहे ने, गुर मंत्र दा जाप कर रखे। मतियां जल विच वड़ गईयां। बाबा जी ने बेनती की जाके महापुरुषां नूं कि मैं चोर खां, पर अज मैनू बचा लवो, अज तो बाद चोरी नहीं करांगा। की वचन कीते भाई अदली जी ने, जो महात्मा रब दे जन गुरमुख लगे। चादर तेरे उपर है, तू भी नाल बैठ, जपना शुरू कर, सतगुरु पैज रख। जप रहे ने नगर वाले भी आ, वाले जानते सन महात्मा। पुछना कीता साडियां मझियां दी पैड़ इत्थों तक है, इधर तां किते आईयां।
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮੱਝੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਚੋਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਚੋਰ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਚੋਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੱਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਹੈ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਪਟ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ, ਉਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਫਲ, ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਮ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਵਨਾ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪਰ ਪਾਤੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਰਾਵੈ। ਖਾਰ ਰੋਜ਼ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਜਪ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਜਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾਤਨ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਤਿਸ ਦੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਕੂਹ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਨਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਪਰ ਕੂਹ ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕੇ ਆਦਿਕ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਜਲ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਬੁਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਉਪਦੇਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਜੈਸੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰ ਖਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਘੜੀ ਦੇ ਤੜਕੇ ਜਪੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹੂਰਤ ਕੱਢਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੜਕਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਈਏ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗੇ ਨਿਤ, ਇੱਕ ਵਧੇਂਦੀ ਆਲਜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ, ਆਲਜਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੇਗਾ।
ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਹਿ ਲਵੇ ਪਾਪ ਦੋਖ ਕਲੰਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇਰੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਂਗਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਂਗਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੋਖ ਕਲੰਕ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤਿਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਾਮਦਾ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਿਨਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਧਿਆਨ ਜਾਪ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜੋ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਬ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਲਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਪਦਾ ਰਹੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁਲਾਵੇ। ਸੋ ਸਾ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੋ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਨ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜੋ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੈਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਅਰਾਧਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇਕ ਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਧਿਆਇਂਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਨੇ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਆਰਾਧ ਦੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਜੋ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਆਰਾਧ ਦੇ। ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ, ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਤਿਨਾਂ ਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਤੇ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਮਾਲਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਪੂਜਨ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਧ ਨੋ ਸਾਬਤ ਆਈਂਦੀ ਸੇ ਥਾਏ ਪਏ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਖਾਂਦੇ ਭੈਣ ਦੇ, ਸੇ ਮੋਏ ਮਰ ਜੰਮੇ ਕੋੜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਸੋ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਸ਼ਟੀ ਕੋੜੀ ਵਾਰੰਵਾਰ ਭਾਈ ਉਹ ਜਨਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਓਏ ਖਾਜਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਵਿਸ ਕੱਢੇ ਮੁਖ ਖੋਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੀਪ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਨਿੰਦਿਆ ਸੰਯੁਗਤ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ, ਸਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲੀਐ ਵਿਹ ਮੁਖੋਂ ਸੱਟੈ। ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਐ ਮਨ ਹਟ ਨਾ ਘਟੈ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਕਰ ਹਰੈ ਖਰ ਖੇ ਪਲਟੈ। ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ ਖਰ ਖੇਰ ਪਲਟੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਹਰ ਨਿੰਦਿਓ ਪਦ ਮੂਲ ਨਾ ਹਟੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਪੁੱਟੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਭਾਈ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਓਏ ਖਾਜਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਵਿਸ ਕੱਢੇ ਮੁਖ ਖੋਲੇ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਭਾਵ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਸ ਸਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਲ ਜੋਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਦੋਲੜਾ, ਤਿੰਨ ਵੇਮੁਖੈ ਨੋ ਪਾਇਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲਖ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੀ ਮਲੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਖ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੀ ਮਲੀਨ ਮੈਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਅਰਜ਼ ਉਸੀ ਵਕਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਫਰਿਆਦ ਉਸਦੀ। ਤਬ ਉਸਨੇ ਖਦੋਲਾ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਏ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਟਹਿਲੂਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਲ ਜੋਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਦੋਲੜਾ, ਤਿੰਨ ਵੇਮੁਖੈ ਨੋ ਪਾਇਆ। ਮੈਲ ਤੇ ਜੂਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਪ ਖਿੰਥਾ ਗੋਦੜਾ, ਤੇ ਇਸ ਬੇਮੁਖ ਮਰਵਾਹੇ ਨੇ ਨਫਰ ਨੂੰ ਤਪੇ ਬੇਮੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਬ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੂਠਾ ਜਾਣੇ ਧੱਕੇ ਦਵਾ ਕੇ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਖਦੋਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮਹਿ ਗੋਹ ਪੜ ਸਗਵੀ, ਮਲ ਲਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ? ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੀਪ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਦੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪੜ ਗਈ। ਉਲਟੀ ਅਦਕ ਮਹਿਲ ਲਾਏ ਕਿ ਮਨ ਮੁਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੋ, ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਕੈ ਭੇਜਿਆ। ਉਥੈ ਵੀ ਮੋਹ ਕਾਲਾ, ਦੋਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਖੱਤਰੀ ਮਰਵਾਹੇ ਤਪੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੋ ਇਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਲੋਕ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਚੁਗਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਆ ਮਰਵਾਹੇ ਦਾ ਨਫਰ ਦਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਧੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਬੇਮੁਖ ਸਣੈ ਨਫਰੈ ਪੌਲੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਾਵਾ ਹੋਏ ਕੈ ਉੱਠ ਘਰ ਆਇਆ। ਸੰਪੂਰਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਮੁਖ ਮਰਵਾਹਾ ਨਫਰਤ ਸਮੇਤ ਜੂਤੇ ਵਸਦੇ ਬਾਬਰਾ ਸਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਬੇਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਵੋਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਬ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
कोई लैन ना गया तो बेटे की बहू ने भाई की बेटी ने रोगी हुए नू घर लिया के मंजे पर पा दिता। हालत पालत दोवें गए नित भुखा कूके आया। पातशाह फरमाउंदे ने फिर लोक ते परलोक दोनों चले गए। ਉਹਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਰੋਗ, ਅੰਨ ਜਲ ਕਠਨ ਤਾਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹਾਇਆ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖੇ। ਧਨ ਧਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ ਭਾਈ ਸਦਾ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸਨੇ ਆਪ ਭਾਵ ਅਕਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਪਰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਭਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੋ ਸੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਾਜਿਆ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਖਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਰਚਤ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਜ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਨਫਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਜਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਵਾਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਬ ਤਿਸ ਦੇ ਨਫਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਤਪਾ ਔਰ ਮਰਵਾਹਾ ਨਫਰ ਭਾਵ ਤਪੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਪੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਵਾਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਘਰ ਵਤ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਨਫਰੈ ਹੱਥ ਆਵੈ ਅਣਹੋਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਨਫਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ, ਅਣਹੋਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਠਨ ਹੋਈ। ਤਪੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਈ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਵੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਬਚਨ ਹੋਵੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਬਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹ ਬਚਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ, ਸਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਸਤ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ।
सब को तेरा वस अगम अगोचरा, तू भगता कै वस भगता तान तेरा। सारा जगत मेरे वाहे गुरु दे वस विच, पर मेरा वाहे गुरु भी किसी दे वस विच है, अपनिया जना भगतां दे वस विच है। मेरी बांधी भगत छड़ावै, बांधै भगत ना छूटै मोहे। एक समय मोह को गह बांधे, धोप मोह पे जवाब ना होए। मेरा भगत मैनू बंध भी लवे, छुटण नूं जवाब नहीं, क्योंकि प्रेम दे बंधन नाल बंधिया। भाई बुद्धू दा आवा कच्चा रह गया, क्योंकि भगत दे बोल सी आवा कच्चा रहेगा। टहल नहीं की, सेवा नहीं की, कबोल बोले। जिस समय गुरु अर्जन देव महाराज जी के पास भाई बुद्धू आया, बेनती की गरीब नवाज, आप जी ने बचन किए कि अरदास बेनती संगत नूं प्रसाद छकाया ना, आवा पक्का निकलेगा। पर पातशाह जिवें तुसीं आखे उवें कीता, आवा कच्चा। पातशाह कहण लगे, तू एक सिख मेरे प्यारे भगत नूं प्रसाद नहीं छकाया। कबूल बोले, चरनां ते ढह पिया, पातशाह भुल हो गई, बख्श दो। सतगुरु कहण लगे, हुण आवा कच्चा ही रहेगा। पातशाह बड़ा करजा चुकिया, बड़े विराग विच आया भाई। गुरुदेव गुरु अर्जन देव महाराज जी कहण लगे, भाई पक्कियां दी भाव विक जावेगा। बख्शीशां कर दित्तियां पर रहेगा कच्चा, क्योंकि मेरे भगत दा बोल है। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा ना जाए। क्योंकि रब दे जन दा बचन बोलिया भाई व्यर्थ नहीं जाता। जा का कहया दर गह चलै, सो किसको नदर लै आवै तलै। क्योंकि रब दा प्यारा जुड़िया दा बचन कहा, दरगाह विच मन्निया जाना है। जो पातशाह फरमाउंदे ने, भगत मुख है ते बोल देसी बचन होवंदे। रब दे प्यारे भगत संत मुख तो वल शराब रूप जो बचन कह देंदे ने, वो सच हो जाते हैं। क्योंकि उन्हां दा कहा दरगाह विच मन्निया जाना। जगत रूप सारे विच प्रगट ही ये जानिया भी जाता कि रब दे प्यारे दे ये बोल सी, अज सत हो गए। ये बचन कीते सी रब दे जना ने कि इंज होवेगा भाई, अज हो रहा। सब लोग भी सुनते ने, प्रगट पहाड़ा जापदा सब लोग सुनंदे। पहाड़ा सुनहरे की दुकान का नाम है। सुख ना पाए न मुगद नार, संत नाल कहंदे। ओए लोचन ओना गुणा नो, ओए अहंकार सड़ंदे। बादशाह ये भी फरमाउंदे ने प्यारिओ, जो मूर्ख पुरुष रब दे जना संतां नाल खहिंदे ने, कबूल भी बोलते ने, हंकार विच आया दवैश करते ने, जो भाई प्यारी वो सुख नहीं पाते। क्योंकि वो रब दे जन ने। संतन दुख पाए ते दुखी, जो संतां नूं दुख उन्होंने वाहिगुरू बख्शदा नहीं। क्योंकि वो प्यारे ने, जिवें मावां नूं पुत्र बड़े प्यारे ने, वो भगत संत भी रब नूं बड़े प्यारे ने कि मेरा भगत है मेरा प्यारा। सुख ना पाए न मुगद नार, संत नाल कहंदे। ओए लोचन ओना गुणा, ओए अहंकार सड़ंदे। वो संत तां चाहुंदे ने कि उन्हां नूं शुभ गुण देण, शुभ मत देण, पर मनमुख हंकार विच सड़े पड़े ने। दिन रात सड़दे ने हंकार विच। वो समझते नहीं क्योंकि अमोड़ ने, सोझी नहीं। क्योंकि अज्ञान अविद्या दे विच रचिया होया मनुख सतसंगी जनों, उसकी मत मारी जाती है। उन्होंने समझ नहीं, वो बेसमझ हो जाता। सच नूं झूठ, झूठ नूं सच मन लैंदा, क्योंकि अज्ञानी है अविद्या विच।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਚਤਰ ਮੰਨਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਭਗਤ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਅਹੰਕਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਅਮੋੜ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੈ ਵਸੈ, ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਿਕਟ ਬਸਦਾ ਹੈ ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਪਰ ਸੁਗੰਧੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਗਰਭ ਸੀ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ, ਜਾ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ, ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਕਿਸੈ ਨਾ ਸੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ, ਜਾ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਰ ਕਰੇ ਨਰ ਵੈਰ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਪਚੰਦੇ, ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ, ਸੇ ਫਿਰੈ ਪਵੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਆਈ ਕਰਕੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪੇੜ ਮੁੰਡਾਹੂ ਕਟਿਆ, ਤੇ ਸਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਬਿਰਖ ਦਾ ਪੇੜ ਮੂਲ ਤੋਂ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਾਲੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਪੇੜ ਕਟਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਲੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸੁਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਮਰਵਾਗੇ ਖੱਤਰੀ, ਜਬ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਤਬ ਤਪਾ ਮੂਲ ਮਰਵਾਗੇ ਡਾਲ। ਤਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰੀ ਸਹਿਜ ਹੀ ਬੇਮੁਖ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਪ ਤਪ ਰੂਪ ਡਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਧਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਅੰਤਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਂਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਂਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਦਿਤੀ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਟੈ ਨਾਹੀ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਕਿਸੈ ਦੀ ਘਟਾਈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕੈਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਬਲ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਟੈ ਨਾਹੀ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਾਈ। ਤਿਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
सच साहिब सतगुरु कै वल है, तां झख झख मरै सब लुकाई। जो सच्चा साहिब सतगुरु की तलफ है तो संपूर्ण लुकाई, झख झख मरे, कुछ नहीं हुंदा भाई। निंदकां के मोह काले करे, हर करते आप बधाई। हरी करते ने निंदकां दे मुख काले कीते ने, क्योंकि निंदकां दे मूह लोक ते परलोक विच काले हुंदे ने, वो जगत विच जार हो जाते हैं। निंदकां के मोह काले करे, हर करता है आप बधाई। आप उन्हां दी प्रभुता बधाई मेरे वाहिगुरू। और निंदकां दे मूह काले कीते, ज्यों ज्यों निंदक निंद करे, त्यों त्यों नित नित चढ़ै सवाई। रब दे जना दी वडियाई शोभा, क्योंकि निंदक दा निंदिया करके कहते ने कि तुछ वडियाई होवेगी घट जावेगी। पर सतगुरु पातशाह वचन कहते ने, ज्यों ज्यों निंदक निंद करे, त्यों त्यों नित नित चढ़ै सवाई। यारियो ज्यों ज्यों निंदक कबूल बोलन वाला हंकारी निंदिया करता, त्यों त्यों नित नित प्रभुता वडियाई रब दे जन दी सवाई चढ़ती है। जन नानक हर आराध्या, तिन पैरी आन सब पाई। पातशाह फरमाउंदे ने, गुरु ने हरि दा आराधन किया, भजन करने से संपूर्ण सृष्टि ते सवाही गुरु ने गुरु अमरदास महाराज जी की चढ़नी लिया के पाके उस सतगुरु की वडियाई होई। तिन्ना लोकां विच जय जयकार। महला चौथा, सतगुर सेती गणत जे रखै, हालत पलत सब तिस का गया। पातशाह फरमाउंदे ने, जो सतगुरु के साथ भाई ईरखा पूर्वक गिणतियां रखदा सी, बड़ी ईरखा करदा सी, मेल तेर करदा सी, तिस अपराध करदा लोक ते परलोक चला गया। नित झहिया पाए झग्गू सुटे, झखदा झखदा झड़ पिया। पातशाह फरमाउंदे ने, प्यारे हो पदार्थां दे लोभ से कचीचियां लैंदा सी, दांत पीसदा सी, वारंवार मुख तो निंदिया रूप झग निकलदा सी, उसकी निंदिया करदा सी। कपदा खपदा झड़ पिया, निता प्रति घटदा गया। नित उपाव करै माया धन कारण, अगला धन भी उड़ गया। हाथी घोड़े आदि पशु रोकड़ी कतर करने के वास्ते यतन करता, वो पहला धन भी वड्डियां विच चला गया, वड्डियां दिंदा सी। क्या ओह खटे क्या ओह खावे, जिस अंदर सहसा दुख पिया। देह दे विच सहसा ते दुख बड़िया होया, वो क्या खटे क्या खावे। नर वैर नाल जे वैर रचाए, सब पाप जगत का तिन सिर लिया। जो भाई निर्वैरां दे साथ वैर करता है, तिने जगत का संपूर्ण पाप अपने सिर ते लै लिया। मानो जो निर्वैरां नाल वैर कमाउंदा है, उस अगे पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा मोहे अंब पिया। पातशाह फरमाउंदे ने, जिस दे मुख विच निंदा रूपी अंब दा रस पिया है, क्योंकि ऐसे मनुखां दी जगत विच बहु गिणती है, जिन्हां दा आहार ही निंदिया चुगले। वो रस लेंदे ने निंदिया कि गुरु की निंदिया ही अति रुचती है। उस मरवाहे लोक पलोक विच ढोई नहीं मिलती। जे सोने नो ओह हथ पाए, ता खेहू सेती रल गया। पातशाह फरमाउंदे ने, भाई जेकर सोने नू हथ पावे तो वह भी मिट्टी दे साथ रल गया। जे गुर की सरणी फिर ओह आवे,
ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਢਹਿ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਵ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਜਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਭਾਰੀ ਪਾਪ, ਸਮਾਨ ਪਾਪ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੱਚ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨ। ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਧਿਆਏਂਗੇ, ਸੱਚ ਸੇਵਨ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਨ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣ। ਉਹ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਨ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਕ ਮੁਰੀਦਾਂ ਚੋਲੀਐ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਣ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ, ਆਪ ਤਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਸੇ ਭਗਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਦੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਸੱਚ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਦੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਜੋ ਨਿਹਚੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਦਾ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਧੁਰ ਮਾਰੇ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰੇ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਥਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੁਰ ਮਾਰੇ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰੇ। ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਸੋਈ ਅਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਲਣ ਨੋ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ, ਨਾ ਦੇਈ ਮਿਲਣ ਕਰਤਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਢੋਈ ਨਾ ਲੈਣ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੋਈ ਜਾਏ ਮਿਲੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਸ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜਦਾਰੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,
ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਜਮ ਡੰਡ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਫਿਟ ਕੇ ਸੇ ਫਿਟੇ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੀਤੇ ਕੂੜਿਆਰੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਿਟਕੇ ਨੇ, ਫਟਕਾਰੇ ਨੇ, ਸੋ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਆ ਖਤ ਇਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਤ ਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਟਿਕਿਆ, ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੇਟੀ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰ ਲਏ। ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਤਿਸ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਬਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਧਨ ਲਖਮੀ ਖੜ ਮੇਲੇ ਹਰ ਨੇ ਸਤਾਰੇ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮਾਲ ਧਨ ਰੋਕੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਥ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਨ ਦਾਨ ਸਤ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹਰ ਔਰਤ ਆਵੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿੱਧਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲੈ ਲਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਲੇਖ ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਧੂੜ ਤੈਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚੰਨ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਗਤ ਵੀ ਆਪੇ ਆਣ ਤਿਨ ਕੋ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੀਐ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਛ ਆਪ ਦੂੰ ਕੀਚੈ, ਸਭ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਵਧਾਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਰੀਏ, ਕਰਤਾ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇਹੋ ਅਖਾੜਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਕਾ। ਜਿਨ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਸਭ ਆਣ ਨਵਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਗਦੂ ਅਖਾੜਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਕਰੇ ਹਰ ਸੁਆਮੀ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੋਟਾਂ ਕੇ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਦੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਭਗਤ ਨਿਤ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈ ਸਵਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਭਗਤੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰੀ ਵਸਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਔੜੇ ਹਰੀ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭੈ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਾਰ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਕਰਤਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ
ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੋਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਹਰ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਬਤ ਕਰਾਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਹਰੀ ਪਿਆਰਾ ਉਜਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਨ ਖਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋਈਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਨਾਸੀ